더시딜릭 시청자 여러분 안녕하십니까? 티베트와 달라이라마 티베트 중앙정부에 대한 주간 뉴스를 시작하겠습니다. 티베트의 중심적 지도자 달라이라마께서는 장수기원 법회를 참석했습니다. 달라이라마께서는 신임 캔터베리 대주교의 축하를 전했습니다. 달라이라마께서는 다람살라 법회를 개최했습니다. 대통령 벤파제링은 티베트학 인도 청년 학자 회의에 참석했습니다. 대통령은 캐나다에서 티베트 지지를 촉구했습니다. 2026년 티베트 정선 일정을 발표했습니다. 유엔에서 티베트 라마 베트남에서 구금하고 사망한 에 대한 경고를 보냈습니다. 티베트 사무소가 대만 국경일의 행사에 참석했습니다. 중국 건국 기념일에 티베트인들이 시위를 벌였습니다. 주간 전망에서 자비의 해에 대한 행사를 전합니다. (10월 8일) 달라이라마는 호주 티베트 국민협회, 유럽 티베트 공동체, 티베트 정년회의가 그에게 올린 장수 기도에 참석했습니다. 기뱅이 마샤드 라유라로도 로치롱이제라 기뱅이 마샤요 기뱅이 마샤드 달라이라마에게 장수 기도를 올리기 위해 온 유럽 티베트 공동체는 망명 티베트 의회의 켄푸 수넴템펠 의장과 돌마제링 대강 부의장을 만났습니다. 10월 4일 달라이라마는 사라 몰리리카 캔터베리 대주교로 임명된 것을 축하하는 소환을 보냈습니다. 달라이라마는 그녀가 성공회를 첫 여성 시녀가 된 것을 축하하여 그녀의 임명이 더 많은 여성 지도자들에게 희망을 등대가 된다고 언급했습니다. 10월 4일 대만 불교 신자들의 요청에 따라 달라이라마는 다람살라 주사관에서 약 5,800명의 신도들에게 도설천 백전 그리고 보리심 발생, 보살계 수요에 관한 법문을 진행했습니다. 달라이라마는 법회 연설에서 불법의 변형과 철학적 차이가 관계없이 모든 종교 전통을 존중해야 할 필요성에 대해 말했습니다. 10월 4일 티베트 중앙행정부 대통령 벤파제링은 다람살라 티베트 복지행정협회에서 열린 제7회 티베트학 인도 청년 학자의 개막식에 참석했습니다. 이틀간의 회의에는 인도 전역에서 온 공동조자를 포함해 30명 이상의 전문가와 학자들이 참석했습니다. 대통령은 집회 연설에서 중도 노선 접근법의 가치를 얻기 위해 티베트의 역사적 독립 지위를 강화할 필요성을 강조했고 국제사회가 중국의 모든 행동 뒤에 숨은 의도를 이해할 것을 촉구했습니다. When we speak about middle way, the Tibetan community is also quite conservative, thinking that when we speak about middle way, we cannot speak about the independent status of Tibet. So which I thought is quite narrow-minded in our approach. So we decided to focus on seeking recognition for the historical status of Tibet to gain value for the middle way.
Otherwise, there's no value for the middle way. China is not responding to that. And what is important for China is sovereignty. Its sovereignty over, and its sovereignty claim over Tibet. So one message that we wanted to give is to the Chinese government that they cannot distort Tibetan history, whether it's in a person's life or whether it's in a nation's life. History is history. It's past. You just because of the whims and fancies of some political leaders, you cannot change history. So that message has to be sent clear to the Chinese authorities that Tibet has always been an independent state. And the second is to the international community. The international community keeps repeating the statement that Tibet is part of the People's Republic of China. And when you say that, then I tell them that you're going against international law, because what is happening to Ukraine today, or what happened to Tibet 75 years ago, it was the same international law. There's only one international law. There are no two international laws. And Tibet was also forcefully occupied. Under the threat of war, we were forced to sign the 17-point agreement on May 23rd, 1951. And before that, we were militarily, forcefully occupied. Chamdo in October 1950. We need more people who can really do research and show the truth to the world. And not only having do your research work, but have that gut in you to stand for what you have written, what you have found out. That's more important. Therefore, I thank you so much. Over the past few days, you must have had a lot of discourses on a lot of important things, but walking through them, you must have found out, it must have reminded you that the question of Tibet is not just for research work. It's a living question of identity, and what should I say? It's a global responsibility. 10월 25일부터 7일까지 티베트 중앙행정부 대통령 벤파 체링은 티베트 대의를 위해 지지를 동원하기 위해 캐나다 오타와에서 국회의원, 시민사회 대표, 언론인, 학자들과 교류했습니다. 방문의 주요 부문은 기자회견이었으며 대통령은 티베트 내 중국의 식민지식 기숙학교 제도에 대해 심각한 우려를 제기하고 이를 계획적인 중국화 시도를 묘사했습니다. Education is being impacted in Tibet, and if this goes on, the colonial-style boarding schools in Tibet goes on for another 2-3 decades, it's going to be very, very detrimental and consequential for the Tibetans, because one whole generation of Tibetans would be turned into Chinese, and that is a very, very frightening consequence that we are looking at. 대통령은 또한 하완에서 종교의 자율의 인권에 관한 발의를 포함하여 향후 의회 전략과 티베트 지지를 협력적 노력에 강화하는 방안에 대해 논의했습니다. 2025년과 2026년 대통령과 제18대 망명 티베트 의회 의원 선거의 예비 투표는 2026년 2월 1일에 실시되며 본선거는 2026년 4월 26일에 실시됩니다. 10월 7일 중앙선거관리위원회는 2025년, 2026년 대통령과 제18대 망명 티베트 의회 의원 선거 일정을 발표하는 기자회견을 개최했습니다. 중앙선거관리위원장 롭상 이씨와 2명의 선거관리위원이 주재한 기자회견에서는 선거 행동을 강령과 대통령 선거 후보자 지침도 발표했습니다. 중앙선거관리위원회는 자유롭고 공정하며 포용적이고 평화로운 방식으로 선거를 실시하겠다는 확고한 의지를 표명했습니다. 2025년과 2026년 티베트 선거의 공식 슬로건은 나는 티베트다,
나는 티베트를 위해 투표한다로 티베트 인민의 단결과 힘을 상징합니다. 유권자 등록은 10월 8일에서 시작되며 2025년 11월 8일까지 완료되어야 합니다. 유엔 인권 전문가 그룹은 2025년 3월 28일 베트남 구금 중 사망한 저명한 티베트 영적 지도자 줄쿠 홍갈돌지 림포체의 체포, 강제 실종, 구금 중 사망에 대해 심각한 우려를 표명했습니다. 유엔 자유적 구금 실무그룹, 강제 또는 비자발적 실종 실무그룹, 처법적 약식, 그리고 자의적 조형에 관한 특별보고관, 소수자 문제 특별보고관은 긴급한 해명과 독립적 조사를 요구하며 중국과 베트남에게 시민적 및 그리고 정치적 관리에 관한 국제 규약 상의 의무를 상기시켰습니다. 골록 림포체 또는 알려진 줄쿠 홍갈돌지 림포체는 2024년 8월 칭하에서 중국 당국에 구금되었으며 중국이 임명한 반친라마 환영 행사 거부와 제14대 달라이라마에 대한 영적 충성이 이유였습니다. 석방 후 2024년 9월 베트남으로 이동한 것으로 추정됩니다. 2025년 3월 25일 림포체는 호치민시에서 중국 관리로 추정되는 인물들이 참석한 가운데 베트남 경찰에 체포되었습니다. 3월 29일 베트남 당국은 그가 심장마비로 사망했다고 발표했습니다. 이전 심장 재환 기록은 없었습니다. 유엔은 4월 20일 가족의 동의 없이 베트남 샤카 사원에서 화장되었으는 유골은 티베트 사원으로 반환되었습니다. 유엔 전문가들은 자의적 생명 박탈, 자유와 안전 관리 침해, 강제 실종 금지에 관한 심각한 우려를 표명했습니다. 캔버라 티베트 사무소의 갈마 생계 대표와 브라실 티베트 사무소의 링친 갱캉 대표는 각각 호주와 벨기에에 열린 대만 국경일 114주년 기념 행사에 참석했습니다. 두 대표는 이 기회를 활용하여 참석한 여러 내빈들과 교류하여 티베트 사무소와 다른 외교 공간에 관해 관계를 강화하고 또 깊은 이해를 증진했습니다. 중화인민공화국이 10월 1일 건국 76주년을 기념하는 가운데 캔버라 티베트 사무소의 중국 연락 담당관 다와 상무는 티베트인, 위구르인, 홍콩인 그리고 중국 민주화 지지자들과 함께 집회에 참석하여 중국 공산당의 수십 년간의 인권 침해에 관심을 촉구하고 그 통치하에서 고통받는 이들과 연대를 표명했습니다. 마찬가지로 오스트리아 티베트 공동체가 주최한 행사에서 약 50명의 티베트인과 중국 활동가들이 비엔나 중국 대사관 앞에서 평화적인 시위를 공동으로 진행했습니다. 자비의 해 기념 행사로 매사추세츠 지역 티베트 협회는 매사추세츠 노샘플턴의 아카데미 오프 뮤직 국장에서 다큐멘터리 미션 조이 혼란과 시대의 행복을 찾기 특별 상영회를 개최했습니다. 유럽에 기반을 한 주시 강축협회는 제14대 달라이라마의 90세 생신 축하와 창립 46주년을 기념했으며 프랑스 고등위원회와 파리 티베트 사무소는 달라이라마의 지혜 유산을 손회 전시회를 개최했습니다. 인도에서는 다람사라 티베트 정착촌 사무소가 대만 단체들과 협력하여 클린 어퍼 다람사라 프로그램의 일환으로 박수 강 근처 대규모 청소 활동을 조직했습니다. 군필랑 고등위원회는 시킴의 둡된 달기ling 사원, 승려 및 사타툰의 카톡 티베트 정착촌과 함께 기도회, 송지 공양, 새 방생 진행을 했습니다. 저희가 준비한 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.